बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र रज संक्रांति ठारू बदलिबा पई जाउछि। आपणकर जीवन रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसीबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर गोचर रे एक बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि, जहा फलरे आपणकर जीवन रे थिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत घटिबाको जाउछि एवं आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाको जाउछि। आपण जानिथिबे जे ज्ञानर ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपणकर एकादश भाव में उच्चस्थ होई सारिछंती। एहा सहित एही रज संक्रांति ठारू आरंभ करी सूर्य मंगल बुध एवं शुक्र मध्य निजर राशि परिवर्तन करिवे। एही ग्रह गुड़िक आपणकर धन लाभ एवं भाग्य भाव को प्रभावित करिवे। तो ही शुभ ग्रह गोचर जोगो आपणक जीवन रे प्रमुख सकारात्मक परिवर्तन घटिब, जहा पूर्वरु थिबा समस्या एवं असुविधार समाधान करिब। तो बंधु माने आसंतु आमे जानिबा जे आपणक जीवन रे एही पवित्र रज संक्रांति ठारू कोन सबु परिवर्तन आसीबाको जाउछि, केउ सबु क्षेत्र रे आपणको शुभ फल मिलिबाको जाउछि। तेबे ता पूर्वरु जदि आपणकर कन्या राशि होइथाय तो वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर अनेक स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला, आर्थिक समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु सुझिबाको आपण सक्षम होई पारु नथिले। आपणकर परिवाररु हस खुशी केवडे चली जाइथिला। शिक्षा रे बाधा, अनावश्यक खर्च, सामाजिक प्रतिष्ठा ह्रास, चाकरी पाइबारे असुविधा, संतान संतति को नेकी चिंता एवं भित्तिहीन पारिवारिक द्वंद्वर मध्य आपण सम्मुखीन हेउथिले। आर्थिक संकट देखा देउथिला। आपण जेते परिश्रम कले मध्य ताहार फल आपण पाई पारु नथिले। व्यवसाय रे बारंबार क्षति हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य अनेक प्रकारर समस्या देखा देउथिला। तो बंधु माने एभली जहाँ भी किछि समस्या आपणक जीवन रे लागि रहितिला ताहा एबे दूर हेबा पई जाउछि एवं आपणकर जीवन को पुणी थरे खुशी फेरिबा पई जाउछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबा पई जाउछि। बंधु माने दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु आपणकर एकादश भावरे गोचर करुछंती। शास्त्र अनुसार एकादश भावरे गुरुंकर गोचर अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। एहा फलरे आपण अनेक लाभ पाइबा पई जाउछंती, कारण एकादश भावटी लाभ एवं इच्छा पूर्ति को प्रतिनिधित्व करे। तो आपणकर दीर्घ दिनर इच्छा एवं आकांक्षा पूर्ण हेबाकु जाउछि। गुरुत्वपूर्ण आर्थिक लाभ हेबार सूचना मिलुछि। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट सह जड़ित व्यक्ति माने अप्रत्याशित लाभ एवं हठात धन प्राप्ति होई पारे। आपण टंका रोजगार पाई नुआ नुआ रास्ता पाइबे एवं अतिरिक्त आय करिबार उपाय मध्य पाई पारिबे। आपण पूर्वरु थिबा ऋणरु मध्य मुक्ति पाइबे एवं सेगुडी को परिशोध करिबार उपाय खोजिबे। एहा सहित शुक्र एवं बुध आपणकर क्यारियर भावरे प्रवेश करुछंती, जहा अत्यंत शुभ एवं आपणकर वृत्तिगत जीवन रे बड़ परिवर्तनर संकेत दिए। एही रज संक्रांति परे जो माने दीर्घ समय धरी चाकरी पाई चेष्टा जारी रखिथिले सेमाने निजर इच्छित चाकरी पाइबार संभावना अछि। जो माने पदोन्नतिर आशा करुछंती सेमानंको पदोन्नति मिलिबार मध्य संभावना अछि। आपणकर चाकरी क्षेत्र रे स्थानांतर होई पारे किंबा एमएनसी रो आपणको जॉब ऑफर आसी पारे। आपण आपणकर कार्य क्षेत्र रे सम्मानित हेबे। उच्च पदस्थ अधिकारी ठारू आपणको समर्थन प्राप्ति हेबो। आपण किछि सकारात्मक खबर मध्य पाई पारंती। एहा व्यतीत गुरु आपणकर एकादश भावरे गोचर करुथिबारो एहा आपणकर पंचम भावरे दृष्टि देउछंती, जहा फलरे छात्र माने उच्च शिक्षा ग्रहण करि पारिबे। नूतन प्रतिष्ठान रे प्रवेश सुरक्षित करि पारिबे
କିମ୍ବା ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁଖଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟମାନ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମତାନ୍ତର ଥିଲା, ସେସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ନୂତନ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି, ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ବଡ଼ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ କାମ, ଆର୍ଥିକ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଘରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ଗୃହକୁ ନୂତନ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ଆଣିଦେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ଚାହିଁବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିଲେ, ତ ଏହି ସମୟରେ ତାହା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରେ। ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସଫଳତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ 21ଟି ଦୁବ ନାଲି ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।